বন্ধুরা, তোমাদের আইসিটি ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি সেকেন্ড ইয়ারের বন্ধুদের জন্য আজকে পঞ্চম অধ্যায়ের একটি ক্লাস তোমাদের সামনে নিয়ে হাজির হয়েছে। বন্ধুরা আশা করি তোমরা ভালো আছো এবং করোনা এখন সেকেন্ড ওয়েভ চলছে। বন্ধুরা যাব এই দুঃসময়ে আমরা সবাই বিপদগ্রস্ত এবং তোমরা যেমন নিরাপদে তোমাদের বাড়িতে থাকা থেকে পড়াশোনা করার কথা, তেমনি আমাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তোমাদের সামনে ক্লাস উপস্থাপন কলেজে এসে আমরা ক্লাস উপস্থাপনের চেষ্টা করছি বন্ধুরা, ভিডিওর মাধ্যমে। বন্ধুরা তোমরা জানো আমি ব্যক্তিগতভাবে আইসিটি সকল ক্লাস তোমাদের সম্পন্ন করেছি এবং সকল প্র্যাকটিক্যাল ও ভিডিও ক্লাস সম্পন্ন করেছি। বন্ধুরা আমরা এই নিরলস পরিশ্রম করছি তোমাদের জন্য এবং আমার সারাদিন এবং অর্ধরাত পর্যন্ত তোমাদের জন্য আমার ব্যয় হয়। বন্ধুরা আমার প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়, সেটি আমি প্রতিষ্ঠান দেওয়ার সহায়তা পাই না। বন্ধুরা তারপরেও তোমাদের সরকারের নির্দেশনার আলোকে তোমাদের মঙ্গলের কথা ভেবে আমি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। বন্ধুরা আশা করি তোমরা ভিডিওগুলো ভালো করে দেখবে এবং পড়াশোনার যে ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো আছে সেগুলো দূর হবে। বন্ধুরা তোমরা একই সাথে দেখতে এবং শুনতে পাচ্ছ, যার জন্য ভুল থাকার কথা নয়। যেহেতু খালি শুনতে পাচ্ছ তা নয়, একই সাথে দেখতে এবং শুনতে পাচ্ছ, বিধায় কোনো ভুল থাকারই কথা না। সেই আলোকেই আমি তোমাদের সামনে সেভাবেই ভিডিওটি উপস্থাপন করছি। বন্ধুরা তোমরা জানো যে আমি প্রত্যেকটা ক্লাসে একাধিক ভিডিও দেখাই, তারই ধারাবাহিকতায় বন্ধুরা তোমাদের সামনে একটি ভিডিও উপস্থাপনের চেষ্টা করছি। বন্ধুরা দেখো তোমাদের সামনে ভিডিও। Now, before we dive into the depths of C programming, I'd like to give a quick shout out to our sponsor, Onyx, who is going to continually broadcast his message of water journey. He's doing it right now. Did you hear that? And now that we're done with that glorious introduction, let's get started. C is an example of a First, as humans, we want to communicate with computers. The problem is, though, is that a computer, it only understands what's called machine code, which is basically sequences of ones and zeros. We could communicate to a computer using machine code, but we're going to have long, huge sequences of ones and zeros, and it's going to be very error-prone. Because it's so complicated writing in machine code, smart people invented programming languages that allow us to communicate to the computer without having to type something like this. A programming language is readable to a human once you learn that language, and it's not nearly as complex as something like this. So us humans, we learn the programming language, and then the programming language converts whatever we put into that into machine code. You can think of the machine code as individual commands that we tell the computer's processor. So inside of a computer, there's this little processor, and all of these ones and zeros translate into commands for this processor. Programming languages make it easier for humans to tell computers what to do. So everything on the computer, whether it be Windows or Mac, or applications such as Google Chrome or any other kind of applications, they're all built or created with some kind of programming language. One of the first and most popular programming languages, even today, is the C programming language. Now, if all this illustration is too complex, I can make it simpler. Here's the computer, here's us, and we can tell the computer what to do using the C programming language. What the computer does with the C programming language, when we're starting out, we don't really care about all that. All we care about is the fact that we can tell the computer what to do. That means we don't even have to worry about all that machine code and all that stuff. You could say that stuff is abstracted away. When something is abstracted away, it means it's hidden from us. Sort of how when you drive a car, you don't need to know how the car is built or how everything works. All you need to know is how to use the car. Same with communicating with computers. We don't need to know all the intricate details right yet. All we need to know is C programming or some other kind of programming language. As you can see, I wrote this up on the board, but don't worry about what it says for right now. All we need to know is that this is something we will learn to type. This is the language we are going to learn to speak. And all we have to do this... বন্ধুরা আমরা ভিডিওটি কন্টিনিউ করবো না, এটা আমরা যখন তোমাদের ক্লাসে পাবো তখন আমরা কন্টিনিউ করবো। বন্ধুরা ভিডিও লেন্থ বড় হয়ে গেলে আমার একটু কষ্ট। বন্ধুরা অনেক সময় এবং অর্থ ব্যয় হয়, যার জন্য ভিডিওগুলো আমি পুরোপুরি দেখাবো না।
আমি তোমাদের মূল শিক্ষণগুলোই আমি তোমাদের জানাবো। তো আজকে তোমাদের আমি যে 3টে শৃঙ্খলা আলোচনা করবো, সেই 3টে শৃঙ্খলা হলো সি প্রোগ্রামিং ভাষা, সি ভাষায় প্রোগ্রাম তৈরির প্রাথমিক ধারণা, আর সি প্রোগ্রামিং ভাষা সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এই 3টে আমরা শৃঙ্খলা আলোচনা করে আমি এমসিকিউতে চলে যাবো বন্ধুরা, যে বাড়ি কাজ করবো। বন্ধুরা, তাহলে সি প্রোগ্রামিং ভাষা কি? বন্ধুরা, সি প্রোগ্রামিং ভাষা বলার আগে দেখো আরেকটি ভিডিও আছে, এটাও কিছুক্ষণ দেখো বন্ধুরা, পুরোপুরি দেখাতে পারবো না, ভিডিও লেন্থ বড় হয়ে যাবে। Hello friends, welcome to this C programming tutorial. In this tutorial, we are going to discuss some of the very basic fundamental concepts of any programming language. We are going to see what is meant by a program, what is basically a language, and what is meant by a compiling. That is compiling any kind of program. First, we will start by looking at the programs. A computer program, or just a program, is a sequence of instructions written to perform a specified task with a computer. So, ultimately, when we say a program, it is nothing but a collection of instructions which are written in a particular sequence, so that when executed in particular order, they perform certain tasks, that is, certain operation with a computer. And that operation is the final output of that operation is nothing but an output that a user wants. A computer requires programs to function, typically executing the program instructions in a CPU. So, when this program gets executed, each of these instructions is executed by the CPU, that is Central Processing Unit. And altogether, this collection of computer programs and whatever the related data is often referred to as the software. So, software is nothing but a collection of programs. Examples of বন্ধুরা, আমরা এগিয়ে যাই। আমরা পুরো ভিডিও দেখাতে গেলে আমার ভিডিও অনলাইন বড় হয়ে যাবে। বন্ধুরা, একক কাজের সমাধান হলো সি এর জনক হলেন ড্যানিশ ডিসি। তিনি সর্বপ্রথম ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেম ডিইসি পিডিপি 2 মেশিনে সি প্রয়োগ করেন। সি এসেছে বিসিপিএল এর নামের একটি কম্পিউটার ভাষা থেকে, যা থেকে বি নামে অপর একটি ভাষায় উদ্ভব ঘটে, এবং বি এর পরের উন্নয়ন হলো সি ভাষার উদ্ভবের মধ্য দিয়ে। প্রথমে সি সরবরাহ হতো ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেমে, পরে সি এর প্রয়োগ ঘটে আরও বহুভাবে, যার ফলে অনুভূত হয় একটি নির্দেশ সি সংস্করণের। এনসিসি হলো তার ফলশ্রুতি। এনসিসিতে ইউনিক্স সি এর সব ধরনের সুবিধাই দেওয়া হয়েছিল, ফলে ব্যবহারকারীগণ এনসিসি ব্যবহার করতে শুরু করে। পরে ব্যবহারকারীদের জন্য সমন্বিত সি পরিবেশ, সি ইউজার ইন্টিগ্রেটেড এনভায়রনমেন্ট সৃষ্টি, দ্রুত ও দক্ষ কম্পাইলারকরণ এবং এনসি আদর্শের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বোর্ডল্যান্ড কোম্পানি টার্বো সি নামে একটি সফটওয়্যার তৈরি করে। সিকে মধ্যবর্তী কম্পিউটার ভাষা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়, কারণ সি দিয়ে ইচ্ছে মতো হার্ডওয়্যার নিয়ন্ত্রণ করে প্রোগ্রাম তৈরি করা যায়, এবং এইসব প্রোগ্রামারগণ বেশ নমনীয় হয়। সি এর ডেটা বা উপাত্তগুলি বিভিন্ন ধরনের হলেও ডেটা টাইপগুলো রূপান্তর ও মিশ্রণ খুবই সহজ। বন্ধুরা, আমরা জোড়াই কাজে যাই। বন্ধুরা, সি ভাষায় প্রোগ্রাম তৈরির প্রাথমিক ধারণা। বন্ধুরা, এখানে একটা ভিডিও আছে, আমরা 1 মিনিট দেখি। So welcome back aliens, this is Navin Reddy from Crystal Learnings, and in this series of tutorial we'll talk about C programming. Okay, now there might be different type of people looking at this video, so maybe you are fresher or you are very into programming, maybe you have C is your first language in your college, maybe you heard about something about C programming, you want to know about C programming. So this video is all about what is C programming and why you should learn it. Okay, there's also a chance that you wanted to learn Java and then you watched my video on Java, you felt you should know C first because in one of my video I mentioned that. বন্ধুরা, আমরা ভিডিওটি কন্টিনিউ করবো না, আমরা এগিয়ে যাই। তাহলে জোড়াই কাজের উত্তর হলো সি ভাষায় উন্নয়নের জন্য রয়েছে সুন্দর পরিবেশ, এতে বিট, বাইট, মেমোরি, অ্যাড্রেস এবং ডেটা টাইপ ইত্যাদি নিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করা যায়। সি ভাষা এক বা একাধিক ফাংশনের সমানে গঠিত, যেমন সি প্রোগ্রামের শুরুতেই ফাংশন ব্যবহৃত হয়। সি ভাষায় লাইব্রেরি ফাংশন, ব্রাঞ্চিং স্টেটমেন্ট ও কন্ট্রোল স্টেটমেন্টের যথেষ্ট সুবিধা রয়েছে। সি ভাষায় লিখিত এক মেশিনের প্রোগ্রাম অন্য মেশিনে চালানো যায়। বন্ধুরা, দলীয় কাজ তোমরা নাই বন্ধুরা, নিষ্প্রাণ ক্লাস প্রশ্ন করার সুযোগ নাই, কাজে আমাকে প্রশ্ন আমার এই উত্তর দিতে হবে। তোমরা খালি বাড়িতে দেখবে এবং এটি আত্মস্থ করার চেষ্টা করবে। বন্ধুরা, আমি তাহলে দলীয় কাজের উত্তরে চলে যাই। তাহলে সি প্রোগ্রামিং ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য। বন্ধুরা, কম্পিউটার প্রোগ্রাম ডিজাইনে সি ভাষা একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতি এবং কাঠামো প্রদান করেছে। সি ভাষায় নির্মিত সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে:
ডেটার বৈচিত্র্য এবং শক্তিশালী অপারেটর থাকার কারণে সি ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম কার্যকর এবং দ্রুত। এটি স্থানান্তরযোগ্য, অর্থাৎ সি ভাষায় লিখিত এক মেশিনের প্রোগ্রাম অন্য মেশিনে চালানো যায়। সি ভাষা নিজেকে বর্ধিত করার ক্ষমতা রাখে। সি ভাষা এক বা একাধিক ফাংশন নিয়ে গঠিত, যার প্রতিটি এক বা একাধিক স্টেটমেন্ট বা প্রোগ্রামিং বাক্য ধারণ করে। বন্ধুরা, কম্পিউটার প্রোগ্রাম ডিজাইনে সি ভাষা একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতি এবং কাঠামো প্রদান করেছে। আচ্ছা, 5 নম্বর হলো সি ভাষায় অনেক ফাংশন থাকতে পারে, কিন্তু একমাত্র ফাংশন অবশ্যই থাকতে হবে, সেটা হলো মেইন, যেখানে প্রোগ্রামের নির্ভরশীল হয়। সি ভাষার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে লাইব্রেরি ফাংশন। এটি সাধারণত লাইব্রেরি ফাংশন হচ্ছে প্রিন্ট, এফ, এই সকল ফাংশনের সংগ্রহকে সি স্ট্রাকচার লাইব্রেরি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। অধিকাংশ সি ভাষায় একটি সাধারণ উপাদান হচ্ছে হেডার ফাইল। সবচেয়ে দরকারি হেডার ফাইল হচ্ছে stdio.h। বন্ধুরা, এখানে আরও আছে conio.h। সি ভাষা স্পেস অগ্রাহ্য করে, অর্থাৎ এটি স্টেটমেন্ট লাইনের অবস্থান, ফাংশনের গঠন ইত্যাদি আমলে নেয় না। বন্ধুরা, আমি এখন এমসিকিউতে যাচ্ছি। বন্ধুরা, সি ভাষা কোন ধরনের মডেল অনুসরণ করে? বন্ধুরা, আমরা ভিজিয়ার। যেহেতু তোমরা আমি শুধু উত্তরটুকু বলছি। ড্রাইভারি স্টেটমেন্ট কোনটি? বন্ধুরা, বোর্ড 2। সি ভাষার ফ্লোট টাইপের মেমোরি পরিসর কোনটি? বন্ধুরা, 32 জিবি। মেশিনের ভাষার রূপান্তর প্রোগ্রামকে বলা হয় অবজেক্ট প্রোগ্রাম। কোনটি অনুবাদক প্রোগ্রাম? বন্ধুরা, কম্পাইলার। বন্ধুরা, ফ্লোচার্ট কত প্রকার? 2 প্রকার। সি প্রোগ্রামের ভাষার রূপান্তর কমান্ড কোনটি? বন্ধুরা, স্ক্যানিং। সি প্রোগ্রামের ভাষার ফাংশন প্রধানত কত প্রকার? বন্ধুরা, 2 প্রকার। সি প্রোগ্রামের ভাষার ইন্টিজার টাইপ চলকের জন্য সিরিজে কত বাইট জায়গা লাগে? বন্ধুরা, 2 বাইট। সি প্রোগ্রামের ভাষায় ফ্লোট টাইপ চলকের জন্য সিরিজে কত বাইট জায়গা লাগে? বন্ধুরা, 2 বাইট। সরি বন্ধুরা, 4 বাইট। বন্ধুরা, সরি বন্ধুরা, তোমাদের আমি সব প্রশ্ন বললাম, সব উত্তরও বলেছি, এখানে সব উত্তর দেওয়াও আছে, যদিও দরকার ছিল না তাও দিয়ে রেখেছি, তোমরা দেখে নিও। এখন তোমাদের বাড়ির কাজ, একটি সাধারণ সি প্রোগ্রামের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো। সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে তোমরা পড়বে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি, ভয়দার প্রকাশনী, সিস্টেম প্রকাশনী, লেকচার প্রকাশনী, পাঞ্জাবি আপনি অক্ষমত প্রকাশনী, গন্ধকুট প্রকাশনী, প্রতিভা বিকাশ পাবলিকেশন সহ বাজারে আরও বই আছে। যারা যে বই আছে সেই বই নিয়ে তোমরা সুন্দরভাবে এগিয়ে যাও, পড়াশোনার কার্যক্রম সঠিকভাবে চালিয়ে নাও। ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। বন্ধুরা, ধন্যবাদ সবাইকে।